Hello everyone, welcome to Drona. Now we are going to the next chapter, that is External Morphology. External Morphology la pathina ungalku subject ungaloda syllabus kuduthirukadhu they have mentioned about leech and rabbit. Now let's start with rabbit first. So rabbit, what is the scientific name of rabbit? It's going to be Octolagus caniculus. So Octolagus caniculus let's start. So in the rabbit structure we all know, like normal rabbit they come in colors like black and white. So adukku munadi let's see some details. That is binomial nomenclature padi let's see some details. They belong to the phylum. Phylum pathina chordata, and they belong to the subphylum. Subphylum vertebrata. Vertebrata which means they have spinal cord. So rabbit pathina you all know structure they'll be having the spinal cord. So they belong to the phylum chordata, subphylum vertebrata, and class mammalia. Mammalia which means they give birth to young ones and they'll be feeding the young ones. Kuttingalukku paal kudukum. So under classification pathina we call that as mammals. So they belong to the class mammalia. Illa pathina Orictolagus it is the genus name, whereas caniculus it is going to be the species name. Now let's get into today's topic. Rabbit oda structure it can be differentiated into, that is head part, neck part, trunk part, and the tail part. So ஒரு structure, ஒரு body structure of rabbit பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 4 divisions நம்ம split பண்ணிக்கலாம். So head partல என்ன include ஆயிருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா rabbits they will be having a pair of external ears. And the external ears பாத்தீங்கன்னா we can call it as pinna. அந்த pinna பாத்தீங்கன்னா like they will be keep on moving. What is the reason பாத்தீங்கன்னா ஒரு distantல இருந்தே ஏதோ ஒரு something is coming near them அப்படினா they will be easily able to like recognize them. So the ears are capable of moving. Next one pathina you will be having the neck part. Sure, neck part avitidla. Before that, face la pathina what is the shape of the face of the rabbit abin pathina they are ovoid. Ovoid, flattened. Appo neenga pathina கீழே மவுத் நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி மவுத் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கு கிடையாது. பட் இன்ஸ்டன்ட் they will be having ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லிட், ஒரு சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லிட்னா ஒரு சும்மா ஒரு கட் மாதிரி தான் இருக்கும். we call the slit. ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி இருக்கும் மவுத். அந்த ஸ்லிட்டுக்கு மேலே will be having the upper lip and the ஸ்லிட்டுக்கு கீழே will be having the lower lip. சரி, லிப்ஸுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா will be having the nostrils. we all know what is the purpose of nostrils again. So inhalation, exhalation nostrils will be helpful. Next again they will be having a pair of eyes. சரி, அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can see some hair like structures. இதுக்கு பேர் we call it as whiskers or vibrissae அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Again like each side they will be having at least 3 to 4 ஒரு side, right side and both left side they will be having a pair of whiskers. Next one பார்த்தீங்கன்னா will be having the neck. Neck பார்த்தீங்கன்னா they will be like joining the both head part and the trunk part. Directly now we'll move on to the trunk part. Trunk partல பார்த்தீங்கன்னா first இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைரக்டா trunk part சரி okay we saw what is the head எல்லாமே இருக்கட்டும். பட் ஜெனரலா அதுக்கு முன்னாடி let us see some things. மேலா இருக்கட்டும் ஃபீமேலா இருக்கட்டும் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ரெண்டு ஜெண்டர்ஸ் ஆஃப் rabbitமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸ் ஒரே லென்த்ல மட்டும் தான் இருக்க போகுது. they will be approximately along 45 centimeters in length. அது தவிர்த்துட்டு weight பார்த்தீங்கன்னா like around 2.25 kgs like 2.5 கிலோ அந்த மாதிரி மட்டும் தான் அது வரைக்கும் ஒரு rabbit வளரும். சரி, what will be the color அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா like they can be in black and white combination இல்ல white combinationலமே ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ மேலே பாத்தீங்கன்னா trunk partல they will be like fully covered with fur. நிறைய fur இருக்கும். Again, what is the purpose of fur? சுத்தி இருக்கிற external climatic conditions அவங்களை prevent பண்றதுக்கு this fur will be helpful a lot. சரி, trunkல பாத்தீங்கன்னா இந்த abdomen regionல let it be for male கிடையாது, but femaleக்கு they will be having something called as teeth or nipples. எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா again as we saw mammals, they belong to the class mammalia. they will be feeding the young ones. So the feed பண்றதுக்கு this nipples will be very much helpful. Okay, trunk கீழ பாத்தீங்கன்னா you will be having something called as mammary glands. So mammary glands பாத்தீங்கன்னா again it is a modified form of skin. ஸ்கின்னுக்கு மேல ஒரு modification தான் we call it as mammary gland. Mammary gland எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it helps to produce the milk. Milk secretion க்கு they will be very much helpful. அதை தவிர்த்துட்டு apart from that below the skin they will be having something called as sebaceous gland and sweat gland. The sebaceous gland or sweat gland எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா again rabbit ஓட body temperature regulate பண்றதுக்கு they will be helpful. Rabbit
rabbit oda tail part la pathina, that is the ventral side, let it be for male. Male pathina, they'll be having the penis. So penis vandu they are located beside the anus. So penis pathina again they are present inside the scrotal bags or scrotal sacs appdin solvanga. Ipo நம்ம pathina major let it be for a digestion system ah irukuttum, illa reproductive system ah irukuttum, it will be like somewhat similar to human beings, like a major of the steps. Idiliyum pathina penis is present inside the scrotum bags. Edhukku appdin pathina to maintain the temperature for the production of male gametes. Okay, next one pathina again to the ventral side, female ku pathina they'll be having something called as vulva. So this is the major difference between the male and female. Innor vishayam pathina male ku vandu they won't be having the teats or nipples vandu irukadu, whereas for female rabbit version la vandu they'll be having this. Again edukku purpose of nipples pathina to feed the young ones, because since they'll be coming under the class mammalia. Hello everyone, welcome to Drona. Number as usual previous parts la vandu we were seeing about the external morphology of rabbit. So external morphology of rabbit la vandu நம்ம previous chapter என்ன பார்த்தோம், we saw about the external features, that is எவ்வளோ length வரைக்கும் வளருவாங்க, எவ்வளோ height வரைக்கும் வளருவாங்க, எவ்வளோ kgs male and female, அப்புறம் their outer coat is fully made up of fur, அப்புறம் they'll be having the sebaceous glands, sweat glands. So இந்த concept எல்லாமே வந்து we saw in the previous chapters. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீடைல்டாக போகலாம். First we'll be seeing about the digestive system in rabbit. So digestive system in rabbit is like similar to human beings, that is the vertebrate, similar concept மாதிரி தான் இருக்கும். That is human beings நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து the digestion always begins from the buccal cavity, that is from the mouth. So buccal cavity அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கும்போது buccal cavity குள்ள என்னென்ன இருக்கும், will be having the teeth, muscular tongue, அதுக்கப்புறம் will be having the அப்புறம் மேலே top roof, heart, bone part இருக்கும், கீழே will be having the lower part, அதில் வந்து muscular tongue இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி rabbitல கூட பார்த்தீங்கன்னா it will be similar. So இதில் கூட வந்து digestion always starts from the buccal cavity. Buccal cavity then the food will move on to the, that is we call as pharynx. Pharynx la the esophagus, esophagus la the small intestine, small intestine to large intestine, and finally it will end in rectum, that is anus. சரி, இப்போ நம்ம வந்து digestive systemல as I told first வந்து the digestion will be happening in the buccal cavity. So buccal cavity அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கும்போது will be having the teeth. So teeth வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபுட் வந்து buccal cavityலேருந்து it will be passing on to the pharynx. It will be somewhat around here. Pharynxலேருந்து esophagus, esophagus-லேருந்து small intestine. இதில் வந்து will be having an additional part, that is human beings-ல இல்லாத ஒரு செப்பரேட் பார்ட் இருக்கும், we call it as cecum. இது எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் as I said இப்போ இதில் வந்து rabbits வந்து மோஸ்ட்லி they'll be eating greens, that is பச்சை கலரில் இருக்கிற லீவ்ஸாக இருக்கட்டும், இது வந்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க. ஸோ க்ரீன்ஸில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ். ஸோ செல்லுலோஸ் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ், that is rabbit-ஆக இருக்கட்டும், ஹெர்பிவோ ஸ்பெஷலாக சொல்ல போனால் அவங்களால ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கீக்கம் அப்படின்ற பார்ட் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா that is small intestine and large intestine joining ஆகிற இடத்துல மோஸ்ட்லி வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு சின்ன பார்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேஜர்லி ஆர் மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் ஃபில்ட் வித் பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டைஜஷன் ஆஃப் செல்லோஸ். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த பார்ட் வந்து இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வந்து இட் வில் டைரக்ட்லி பாஸ் ஆன் டு த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பெல், வேஸ்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் எக்ஸ்க்ரீடட் வயா ஆனஸ். இதில் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேம், like they will be also having the digestive glands irko, liver irko. Human beings la vandu liver. So liver edukku pathina they help in the production of bile juice. So adhe mari rabbit liyum pathina இந்த bile juice வந்து secretion இருக்கும். So அந்த bile juice secrete ஆச்சுனா அது எங்க ஸ்டோர் ஆகும் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம்னா they will be stored in the gall bladder. Gall bladder na பித்தப்பை அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஒரு green color குட்டி balloon like structure மாதிரி இருக்கும். சரி, so what is the purpose of this bile juice? The liver secrete பண்ற bile juice எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it helps in the emulsification of fats. Human beings லியுமே அதுதான், rabbitலையுமே அதுதான். எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட். ஸோ ஃபேட் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியிலையும் சரி ஹியூமன் பீங்ஸும் அவ்வளோ டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ ஒரு குட்டி குட்டியாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி தான் வந்து இட் ஹேஸ் டு டைஜஸ்ட். ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த bile juice வந்து it helps in the emulsification of fat. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா pancreas. ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்து pancreas என்ன செக்ரீட் பண்ணும்? they will be secreting an hormone called as trypsin. ஸோ இந்த ட்ரிப்சின் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஃபர்தர் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ டைஜஷன் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸில் எடுத்துக்கணும்னா ப்ரோட்டீன் வந்து இனிஷியலாகவே எங்கே டைஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஸ்டமக்கில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் கிளாண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் செக்ரீஷனால் டைஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். செகண்டரியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த pancreas செக்ரீட் பண்ணுற ட்ரிப்சினால் வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக டைஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தான் ரேபிட்ஸ்லும் தெர் இஸ் நோ சச் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஸோ
ரேபிட்லையுமே எடுத்துகிட்டா லிவர் அண்ட் லிவர் செக்ரேட் பண்ணுற பைல்ஸும் சரி அண்ட் pancreas செக்ரேட் பண்ணுற ட்ரிப்ஸும் சரி இந்த செக்ரேஷனுமே இருக்கும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த டைஜஷன் ஆஃப் emulsification ஆஃப் ஃபேட்ஸ் அண்ட் டைஜஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். இதெல்லாமே வந்து these are the digestive glands present in the digestive system of rabbit. So again இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த scientific name of rabbit வந்து it's very important you have to learn. நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் டிவிஷனரிஸ் ஃபைலம் சப்ஃபைலம் கிளாஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்துருப்போம். rabbit it's very important you learn that. So again இதில் பார்த்தீங்கன்னா Oryctolagus caniculatus that is scientific name of rabbit. இதில் Oryctolagus is going to be the genus name and caniculatus is going to be the species name. நம்ம ஏற்கனவே வந்து binomial nomenclature அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்து பார்த்துருப்போம். இதில் வந்து ஒரு scientific name எந்த ஒரு ஆர்கானிசம்க்காக இருக்கிற ஒரு scientific name எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the first letter of the genus name should always be in capital letter, whereas the species name oda first letter should always be in the small letter. எப்பவுமே வந்து எல்லாமே it should not be in capital இல்ல எல்லாமே நம்ம small லுமே எழுதுறது is totally wrong. So எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க first letter should always be in capital letter. genus ஓட first letter should always be in capital letter. species ஓட first name should always be in small letter. whereas எப்பவுமே genus name species name ரெண்டுமே வந்து நம்ம தனித்தனியா தான் எழுதுவோம். it should not be written always together. so நம்ம தனித்தனியா எழுதும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்போ print பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்மட்ல it should always be in Latin format நம்ம எப்பவுமே வந்து print பண்ணுவோம். இல்ல நம்ம எழுத போறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா the genus name and the species name should always be underlined separately. நம்ம தனித்தனியா அண்டர்லைன் பண்ணனும். இது வந்து நான் மொத்தமா ஒரே வேர்டா எழுதி மொத்தமா ஒரே லைனா அண்டர்லைன் பண்ணனும். also it's also wrong. நம்ம தனித்தனியா genus name or species name எப்பவுமே வந்து தனித்தனியா தான் வந்து நம்ம எடுத்து காட்டியாகணும். so rabbit பாத்தீங்கன்னா it is Oryctolagus caniculatus. நம்ம வந்து previous partல வந்து we saw about the digestion in digestive system in rabbit பார்த்தோம். so digestive system as I told earlier the digestion begins in the buccal cavity. so buccal cavity மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது it's about the dentition. dentition என்ன it's nothing but the arrangement of teeth. so இந்த rabbitல எடுத்துக்கிட்டோம்னா there are two sets of or two types of teeth அப்படினு சொல்லலாம். this the two types of teeth we call it as diphyodont. so என்னது இந்த two sets of teeth or two types of teeth அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first one is going to be milk teeth and second one is going to be the permanent teeth. so இந்த two sets of teeth வந்து rabbitலமே வந்திருக்கும். அந்த இதுதான் வந்து we call it as diphyodont. சரி ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம rabbitல இப்ப நார்மலா வந்து எல்லா mammals-லுமே எடுத்து even in human beings-உம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா like we'll be having four types of teeth. four types of teeth என்னென்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா first one is going to be incisors, second one is going to be canine, third one is going to be premolars and the fourth type is going to be molar. இந்த மாதிரி வந்து four types of teeth வந்து நம்ம human beings-ல இருக்கும். same thing rabbit-லமே பாத்தீங்கன்னா இந்த four types of teeth இருக்கும். ஆனால் இந்த four types of teeth arrangement பாத்தீங்கன்னா can you see in the picture ஒன்னொண்ணுமே வந்து ஒரு டைப் ஒரு ஷேப்பா இருக்கும். so இந்த ஷேப் இருக்கும்போது இந்த arrangement the teeth ஓட arrangement வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா dentition of rabbit or it is also called as heterodont அப்படினு சொல்லி arrangement of teeth or the dentition of teeth இந்த arrangementக்கு வந்து we call it as heterodont அப்படினு சொல்லுவோம். சரி இப்போ வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चनல கூட கேட்பாங்க explain the dentition in rabbit அப்படினு சொல்லும்போது it's a very easier one. so that is a dental formula ன்னு சொல்வாங்க dentition சொல்வாங்க. இந்த லைன் மட்டும் அரே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க that is incisors, canine, premolar and molar. இப்போ இந்த பிக்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் that is incisors இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற teeth and premolar. இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த premolarக்கும் இந்த incisors-க்கும் நடுவுல வந்து you'll be having a gap. இந்த கேப்புக்கு பேரு we call it as diastema. so the diastema எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா most of the diastema வந்து it will be present in herbivores. நம்ம herbivores பத்தி நம்ம digestive systemல பாக்கும்போது ரொம்ப கீக்கா அப்படிங்கற கான்செப்ட் பார்த்திருப்போம் that is present between small intestine large intestine ஒரு சின்ன ஒரு bag like structure மாதிரி இருக்கும் cellulose digest பண்றதுக்கு நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி இப்போ இந்த dentition எடுத்துக்கும்போது incisors-க்கும் premolarsக்கும் நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கும் we call it as diastema. இந்த diastema எதுக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா helps in the mastication or chewing of food. அவங்க ஃபுட்டை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா rabbit உங்களுக்கு கொறிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அது கடிக்கும் பார்த்தா அவ்வளவு சீக்கிரம் உள்ள ப்ராப்பரா வந்து chew பண்ணவும் முடியாது. சோ டைஜஷனுக்கோ சரி அது ப்ராப்பரா chew ஆகி டைஜஷன் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப் தான். இந்த கேப்புக்கு பேரு we call it as diastema. சரி டைரக்டா will move on to the dental formula. so incisors பாத்தீங்கன்னா 2 0 3 3. so இது என்ன இந்த 2033 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I am just talking about the upper jaw. எப்பவே வந்து நம்ம dental formula எழுதும்போது upper jaw lower jaw நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே எழுதும். so டோட்டலா இப்போ நான் வந்து overall dental formula நான் எப்படி எழுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2033 by 1023.
சரி, leave this part. இப்போ இதுக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். 2033. இப்போ hope you remember the arrangements. Incisors, canine, premolar, molar. So 2 பார்த்தீங்கன்னா மேல் அப்பர் ஜாவில் வந்து you'll be having 2 incisors and lower ஜாவில் வந்து you'll be having only 1 incisors. இதில் வந்து rabbitல பார்த்தீங்கன்னா canine will be absent. ஆனால் human beings-ல அப்படி கிடையாது, canine will be present. canine அப்படி எதை சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா dogs. இந்த dog family, cat family பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைக் ஷார்ப்பாக ஒரு பல்லு மாதிரி இருக்கும். அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெஷ்ஷை வந்து டியர் பண்ணி சதையாக இருக்கட்டும், அந்த ஒரு அனிமல் வந்து அட்டாக் பண்ண போது ப்ரே அட்டாக் பண்ண ஃப்ளெஷ்ஷை வந்து கடிச்சு இழுக்கிறதுக்கு இந்த canine teeth வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ஸ் rabbit ஆர் herbivores, canine teeth வந்து they are absent in rabbit. So canine வந்து 0 கொடுத்திருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா again premolar. upper jawல வந்து you'll be having 3 premolar and lower jawல வந்து you'll be having only 2 premolar and molars, that is upper jawல வந்து 3, lower jawல வந்து 3. So இப்போ the dental formula exam if they ask you a question explain the dentition of rabbit or dental formula of rabbit அப்படி சொல்லும்போது first right இந்த ஆர்டரை ஃபஸ்ட் எழுதி வச்சுட்டு இன்சிசாஸ், கெனைன், ப்ரீமோலார், மோலார் இதை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் திஸ் ஆர்டர். தென் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் இஸ் 2, வாட் இஸ் இஸ் 0 இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா யூல் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ். ஸோ ஹார்ட்ல 3 மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் வரும். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரேபிட்டில் வந்து கெனைன் டீத் வில் பி ஆப்சென்ட். ஒய் அப்படின்ற ரீசன் கேட்டாங்கன்னா சின்ஸ் தேர் ஹெர்பிவர்ஸ் அவங்க வந்து ஃப்ளெஷ் எல்லாம் டியர் பண்ணுற நீட் வந்து வராது. ஸோ தட் இஸ் வை கெனைன் டீத் இஸ் மோஸ்ட்லி ஆப்சென்ட். நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they will be asking about diastema. ஸோ diastema என்னது? அகெயின் the gap that is present between incisors and premolars. எதுக்கு இந்த diastema இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா it helps with chewing and mastication of food. Hello everyone, welcome back to Drona. இன்னைக்கு வந்து நம்ம circulatory system of rabbit இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ circulatory system of rabbit அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மெயினாக circulatory system of rabbitல என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா blood vessels and heart. இது மூணுமே தான் வந்து they will be together forming the circulatory system. So heart of the rabbit அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்னா they will be in the pair. பேர்ஸ்னா தமிழில் பேரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேர் ஷேப்பில் தான் வந்து the rabbit structure will be there. ஸோ இந்த ஹார்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லொக்கேட்டட் in between the thoracic cavity and in between the lungs. ஸோ thoracic cavity and லங்ஸுக்கு நடுவில் தான் வந்து heart is located. So இந்த heart பார்த்தீங்கன்னா it is covered by a double layered membrane. அந்த double layered membraneக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as pericardium. So again heart is covered by a double layered membrane, we call that as pericardium. So நம்ம human beings இருக்கிற மாதிரி தான். எதுக்கு நான் வந்து இந்த rabbit பற்றி that is external morphology of rabbit எடுக்கும்போது why am I comparing it with human beings அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக இருக்கும். ஸோ நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது it will be very easier for us to understand the concept. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா human being மாதிரியே தான். ஸோ இந்த heart of a rabbit it's again divided into 4 chambers. So 4 chambers என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but rooms. So 4 chambers அப்படின்னு சொல்லும்போது similarly upper 2 chambers are called as auricle and the lower 2 chambers are called as ventricle. So இப்போ ஹார்ட் வந்து நான் ஒரு 4 chambers டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா upper 2 chambers வந்து we called as auricle and the lower 2 chambers வந்து we call it as ventricle. சரி, ஸோ இப்போ இந்த ஹார்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஹார்ட் தட் இஸ் deoxygenated blood. ஸோ deoxygenated blood வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹார்ட்குள்ளே என்டர் ஆகும், த்ரூ விச் பேசேஜ் ஆர் த்ரூ விச் வே வந்து என்டர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ superior vena cava and inferior vena cava. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, right side of the heart வந்து will be like accepting the deoxygenated blood. So deoxygenated blood வந்து எங்கேருந்து enter ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா through superior vena cava and inferior vena cava. Whereas the left side of the heart பார்த்தீங்கன்னா it will be receiving the oxygenated blood. So right side is for receiving the deoxygenated blood, whereas the left side is for the oxygenated blood. So oxygenated blood வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be entering through pulmonary veins. ஸோ இந்த pulmonary veins வழியாக ஹார்ட்டுக்கு வந்து என்டர் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸோட ஹார்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் மூமெண்ட் இருக்கும். அது தட் இஸ் லப் சவுண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ அந்த கண்ட்ராக்ஷன் எப்பவுமே இந்த ஹார்ட் பற்றி நம்ம கான்செப்ட் எழுதும்போது ஒரு சின்ன 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். தட்ஸ் த பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா while the blood is receiving, ஹார்ட் வந்து இப்போ blood ரிசீவ் ஆகுது. இப்போ இமேஜின் இப்போ வந்து ஆர்ட்ரியம் வந்து blood ரிசீவ் ஆக போகுது. ரைட் ஆர்ட்ரியம் ஹார்ட்டை blood ரிசீவ் பண்ணும்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா when the blood is receiving ஹார்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். இதுவே பிளட் வந்து ஆர்ட்ரியம்லேருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு பாஸ் ஆக போகுது. ஃபஸ்ட்டு இது வழியாக பிளட் என்டர் ஆச்சு, ஆர்ட்ரியமுக்கு வருது, ஆர்ட்ரியம்லேருந்து இட் ஹேஸ் டு பாஸ் டு வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ரிசீவ் ஆகும்போது ஹார்ட் வில் பி இன் ரிலாக்ஸ் பொசிஷன், அதாவது பிளட்டை அக்செப்ட் பண்ணும்போது த பிளட் வில் பி இன் கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிளட் கொடுக்கும் போது ரிலாக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும், பிளட் வாங்கும் போது இட் வில் பி இன் கண்ட்ராக்ஷன் பொசிஷன். ஸோ இதான் வந்து ஹார்ட்டுமே ரிலாக்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன் இப்படி இந்த மூமெண்ட்டில் தான் வந்து ஹார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி,
இப்போ pulmonary veins நான் என்ன சொன்னேன், oxygenated blood will be entering into the pulmonary veins. சரி, இப்போ வந்து இந்த ரைட் ஆட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் ஆட்ரியம், இப்போ நம்ம ஆட்ரியம் அப்பர் பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரைட் ஆட்ரியமும் லெஃப்ட் ஆட்ரியமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கேப், ஒரு டிவிஷன் மூலமாக வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கும். அது செப்பரேஷனுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா we call it as interauricular septum அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரைட் ஆட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் ஆட்ரியம் இஸ் ஆல்வேஸ் செப்பரேட் பை ஒரு சின்ன கேப், ஒரு டிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். we call that as interatrium septum. சரி, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வென்ட்ரிகுலர் நம்ம எடுத்துக்கும் போது இந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் செப்பரேட் ஆகுது, ஒரு சின்ன ஒரு டிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். அந்த டிவிஷனுக்கு பேர் we call it as interventricular septum. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆர்ட்ரியம், அப்பர் பார்ட் we always call as atrium இல்லையா. ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியம் அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியம் அண்ட் ரைட் ஆர்ட்ரியம் இது வந்து எப்படி செப்பரேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஆர்ட்ரியம் செப்டம். whereas ventricle, that is the lower part of the heart, வந்து ventricle நம்ம சொல்வோம். the left ventricle and right ventricle is separated by interventricular septum. ஓகே, இப்போ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா you can see some purple color structure. இந்த purple color structure வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா we called as aorta. So what is the purpose of this aorta அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்ல இந்த லைக் சைக்கிள் மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா, லைக் ஆக்சிஜனேட் பிளட் மாறி மாறி போயிட்டு இங்கே அயோட்டாலேருந்து தான் the blood will be supplied to other parts of the body. So what is the purpose of aorta பார்த்தீங்கன்னா aorta தான் it transfers or it helps to transfer the oxygenated blood to other parts of the body. So this is all about the heart, the structure of heart of rabbit. So rabbitல பத்தி நம்ம எடுத்துக்கும் போது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரே விஷயம் double layered membrane, that is the pericardium. So 1 mark questionல வந்து மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து similar to human being, just the 4 chambers divide பண்ணுறோம். இந்த 4 chambers நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது always mention about the atrium, ventricle, mention பண்ணிட்டு இந்த டிவிஷனுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், that is the interatrium septum and interventricular septum. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் mention about the aorta and what is the purpose of superior vena cava, inferior vena cava. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it receives the deoxygenated blood, that is the right side of the heart receives the deoxygenated blood, whereas the pulmonary veins பார்த்தீங்கன்னா again it receives the oxygenated blood which is the left side of the heart, and aorta வந்து as I said it helps to transfer the oxygenated blood to other parts of the body. Hello everyone. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து reproductive system, that is the reproductive system of rabbit. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம reproductive system நம்ம rabbitல எடுத்துக்கும் போது we have 2 sexes, that is male and female. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து male reproductive system வந்து பார்க்கலாம். ஸோ male reproductive system நம்ம எடுத்துக்கும் போது they'll be having a pair of testes. ஸோ testes வந்து it is enclosed or it is present inside the scrotal sac. நம்ம human beings நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்லையும் we are comparing with human beings. ஸோ human beings-லையும் பார்த்தீங்கன்னா testes is enclosed in a bag-like structure, and the bag-like structure வந்து we call it as scrotum. So why it is present inside the scrotum அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா for இப்போ நம்ம வந்து that is we all know sperm production, that is the male gamete. So the male gamete வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது sperm. So sperm productionக்கு வந்து a proper temperature, it should not be too cold, it should not be too hot, ஒரு proper temperature maintain பண்ண எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த scrotal sac தான். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி rabbitலையுமே வந்து the testis is present inside the scrotal sac. இந்த scrotal sac பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து will be having many fine tubules, that is சின்ன சின்ன tube like structures இருக்கும். அந்த tube like structures it will be leading to a structure called as epididymis. In the epididymis again it will be leading to the vas deferens. So the vas deferens எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு pair of testes வந்து it will be like connected via vas deferens. So இந்த vas deferens எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it helps in the transportation, ஒரு சின்ன passage மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும். எதுக்கு? இந்த male gamete, that is sperm transportationக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சரி, இந்த vas deferens வந்து it will be leading to the urinary bladder. இந்த urinary bladder கீழே வந்து it will be connected to the urethra. So the urethra வழியாக தான் what is going to happen, the urine is getting discharged. சரி, next one பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு important question ஒன்று இருக்குது. இந்த male reproductive part of the rabbitல வந்து will be having 3 accessory glands. இந்த 3 accessory glands என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா so the male reproductive systemல வந்து will be having 3 accessory glands, that is the prostate gland, Cowper's gland and perineal gland. So what is this prostate gland? இந்த prostate gland எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா male gamete, that is the sperm activationக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். What about the Cowper's gland? இந்த Cowper's gland பார்த்தீங்கன்னா it helps in the protection of sperm. அந்த protection sperm protection ஆகிட்டு moreover அந்த passageக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுக்குமே வந்து அது செக்ரேட் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்து Cowper's gland will be very much helpful. Then what about the perineal gland? இந்த perineal gland பார்த்தீங்கன்னா அந்த male rabbitக்கே உரிய some kind of smell. இந்த smell எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it help to attract the female rabbit. So ஒரு type of
ஸ்மெல் அந்த மேல் ரேபிட்க்கே உரிய அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்மெல்லை இது பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரினியல் கிளாண்ட். ஸோ இந்த பெரினியல் கிளாண்ட் எப்படி இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்மெல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் நத்திங் சிம்பிள், ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேஷன். ஸோ மேல் ஹார்மோன் ஃபீமேல் ஹார்மோன் சொல்லுவோம்ல, அந்த மேல் ஹார்மோன் செக்ரேஷனுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் பெரினியல் கிளாண்ட். ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்க்கும் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசரி கிளான்ஸில் வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம என்ன சொன்னோம், மேலில் வந்து 3 அசரி கிளான்ஸ் வில் பி தேர். ஃபார் ஃபீமேலுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி ஹேவிங் only 2 அசரி கிளான்ஸ், தட் இஸ் பெரினியல் கிளாண்ட் and you'll be having the other gland called as Cowper's gland. நம்ம இந்த previous male பார்த்திருப்போம், that is prostate gland வந்து மேல மட்டும் தான் இருக்கும், ஃபீமேல்ல இருக்காது. ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா you'll be having only the perineal gland as well as the Cowper's gland. ஸோ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம Cowper's gland பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலுக்கு எதுக்கு பார்த்தோம், அகெயின் அந்த ஸ்பெர்மை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேமிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபீமேல் கேமிட் சொல்லுவோம். அதோட ப்ரொடெக்ஷனுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Cowper's gland. ஸோ வாட் அபவுட் திஸ் பெரினியல் gland பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஃபீமேல் ஹார்மோன், இந்த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரினியல் gland தான். சரி, இப்போ ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வில் பி ஹேவிங் அ பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ். ஸோ 2 ஓவரி இருக்கும். இந்த ஓவரி எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் பிஹைண்ட் த கிட்னி. சரி, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஓவரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக், தட் இஸ் த ஃபீமேல் கேமிட். இப்போ நம்ம மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம், தட் இஸ் யூல் பி ஹேவிங் த டெஸ்டிஸ் பார்த்துருப்போம். இப்போ மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட் தட் இஸ் மேல் கேமிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிஸ், வேரஸ் ஃபீமேல் கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி. ஸோ வில் பி ஹேவிங் அ பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ். ஸோ அந்த 2 ஓவரிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும், ஒரு சின்ன பாத்வே. வி கால் தட் அஸ் ஃபெலோப்பியன் டியூப். எதில், ஃபீமேலில். இதுவே நீங்கள் மேலில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் த வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ மேலுக்கு வந்து வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ், ஃபீமேலில் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி த ஃபெலோப்பியன் டியூப். சரி, ஃபெலோப்பியன் டியூப் வழியாக இட் வில் பி லீடிங் டு த யூட்ரஸ். யூட்ரஸ்லேருந்து it will be leading to the urinary bladder and the outlet பார்த்தீங்கன்னா it will be excreted via urethra. சரி, இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அசரி gland வந்து 2 தான் இருக்குது. will be having the perineal gland as well as the Cowper's gland. So this is all about the female reproductive part of the rabbit. Hello everyone, welcome to Drona. நம்ம வந்து previous chapterல we saw about the external morphology of rabbit, that is Oryctolagus canuculus rabbit பற்றி பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து we are going to see about the Indian cattle leech. இதுக்கு scientific name என்ன பார்த்தீங்கன்னா Hirundinaria granulosa. சரி, இப்போ இதோட habitat எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா they are mostly found in India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan இந்த மாதிரி regionsல, especially in ponds, ஏரி, குளங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல, பாண்ட்ஸ், லேக்ஸ், ஸ்வாம்ஸ், இல்லை சதுப்பு நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே வந்து இந்த லீச்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். தே ஆர் மோஸ்ட்லி எக்டோபாரசைட்டிக். வாட் யூ மீன் பை எக்டோபாரசைட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எக்டோபாரசைட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be attaching themselves to the skin host. for example, இப்போ இந்த லீச் வந்து ஒரு கவ் மேலே வந்து ஒட்டிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be attaching themselves to the skin, அந்த ஹோஸ்டோட ஸ்கின் மேலே வந்து அட்டாச் ஆகிடும். அட்டாச் பண்ணிவிட்டு they will be sucking the blood. ஸோ இந்த கேட்டகரி தான் வந்து we call it as ectoparasitic. so this Indian cattle leech is mostly ectoparasitic in nature and blood sucking, mostly suckers அப்படின்னு சொல்லலாம். so they are blood sucking in nature. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா they are very soft, gently, அதோட அவுட்டர் லேயர்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். they are mostly elongate, or like a somewhat ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப லென்த்தியாக somewhat cylindrical ஷேப்பாக இருக்கும். இதுவே இந்த லீச் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது they will be like ரிப்பின், ஒரு ரிப்பின் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். இதுவே ஷ்ரிங்க் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா they will be like cylindrical in structure. இந்த லீச் பார்த்தீங்கன்னா டார்சல் வியூ வந்து மோஸ்ட்லி they will be like olive green கலரில் இருக்கும். அண்ட் வென்ட்ரல் வியூ பார்த்தீங்கன்னா it will be mostly orange red or orange yellow in color. இப்போ இந்த பாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், லைக் சின்ன சின்ன கோடு மாதிரி டிவைட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். we call that as segments. ஸோ இந்த லீச் பார்த்தீங்கன்னா it is segmented. ஸோ மொத்தமாக வந்து எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be around 33 segments. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து இட் கேன் க்ரோ அப்ராக்சிமேட்லி டு அரௌண்ட் 35 சென்டிமீட்டர்ஸ். 35 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்குமே வந்து வளரும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் they will be around 33 செக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 5 செக்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 செக்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா they will be having eyes. ஸோ லீச் பார்த்தீங்கன்னா they will be having around 5 pairs of eyes. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 10, that மொத்தமாக 10 ஐஸ், 10 கண் இருக்கும். ஸோ ஒரு செக்மெண்ட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா they will be having 1 pair of eyes. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 செக்மெண்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த லீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா they are mostly hermaphrodite. hermaphrodite அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா both male and female reproductive organs ரெண்டுமே வந்து இந்த லீச்சில் இருக்கும். ஸோ male reproductive organ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be present in the 10th segment, whereas the female reproductive part will be present in the 11th segment.
and anus பார்த்தீங்கன்னா it will be present in the 26th segment. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in between 9th and 11th, that is between 9th to 11th segment பார்த்தீங்கன்னா there is something called as clitellum or clitella region. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is specially during breeding season அப்போ cocoon will be formed. ஸோ அந்த ரீஜன் தாமே வந்து இந்த clitellum region it will be utilized to form the cocoon. ஸோ இந்த 9th to 11th region வந்து we called as clitellum or clitella region. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா during breeding season அங்கே வந்து cocoon வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம எடுத்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் I told they are called as suckers. ஸோ suckers பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஷில் வந்து there will be like two suckers. டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா you will be one and பாட்டமில் வந்து you will be having another one. ஸோ இந்த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற சக்கர் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it helps to observe the food or suck the food. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் they will be like attaching themselves ஒரு அனிமலில் போய் ஒரு ஹோஸில் போய் அட்டாச் பண்ணிக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீச் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி they will be attaching themselves to the surface of fish. Fish மேலே இருக்க சர்ஃபேஸில் போய் ஒட்டிக்கும். ஃப்ராக், ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இல்லை கேட்டில், இது பேரே பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில் லீச், இந்தியன் கேட்டில் லீச். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடு இதில் எல்லாமே நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும், அதை அட்டாச் பண்ணிட்டு they will be like sucking the nutrition. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் இருக்க சக்கர் தான் வந்து it helps to absorb or suck the blood from the other organisms. அப்போ what about the bottom one is present? இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it helps for both லோக்கமோஷனுக்குமே சரி அட்டாச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த பாட்டம் சக்கர் வந்து it will be very much helpful. சரி, இப்போ இந்த leaf structure நம்ம எடுத்துக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா the layer வந்து they will be having 5 layers. So first layer வந்து we call it as the cuticle. So second layer பார்த்தீங்கன்னா we call it as epidermis. Third layer வந்து we call it as dermis. Fourth layer வந்து we called as muscular tissue and fifth layer வந்து we called as botryoidal tissue. So what about this cuticle? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் generally it's called as the outermost layer or the topmost layer. So topmost layer outermost layer வந்து we call it as cuticle. So இந்த cuticle இருக்க second layer வந்து we call it as epidermis. Epidermis இருக்க third layer வந்து we call it as dermis. So what about the fourth layer? நான் சொல்றது muscular tissue. So the muscular tissues மெயினா பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஷேப்ல இருக்கும்னா they will be mostly around circular or longitudinal in shape. So what about the final layer, that is botryoidal tissue? எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலோம். நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சாப்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம் சீலோம், that is ஃபால்ஸ் சீலோம், இதெல்லாம் ட்ரூ சீலோம் நிறைய சாப்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம். ஸோ சீலோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த botryoidal tissue வந்து அந்த சீலோம் கட்டை சுற்றி இருக்கிற சீலோம் ஸ்பேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த botryoidal tissue தான். ஸோ திஸ் இஸ் த லேயர்ஸ் ஆஃப் தி லீச். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் த லோக்கமோஷன். ஸோ லோக்கமோஷன் என்ன தெரியும், இட்ஸ் மீனிங் மூமெண்ட். ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது எப்படி மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are two types of movement. First one is going to be crawling. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா crawling like a contraction and relaxation movement. இப்போ contraction சுருங்கி போகிறது, ரிலாக்ஸேஷனாக விரிஞ்சிருக்கு. ஸோ மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி லைக் contraction relaxation movement தான் இருக்கும். அதுதான் வந்து crawling movement அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் மூவ்மெண்ட் இஸ் பை swimming. ஸோ ஸ்விங் பார்த்தீங்கன்னா they not only இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஸ்டார்டிங்லேயே they mostly live in ponds, lakes இந்த மாதிரி இடத்துல. ஸோ இப்போ தண்ணியில் வந்து they should be able to swim properly என்னும்போது second movement will be happening by swimming. So first movement will be by crawling and second movement will be by swimming. So these are the ways by which locomotion happens in leech. So leech பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு important point என்ன பார்த்தீங்கன்னா as I said earlier both male and female organs ரெண்டுமே வந்து leechல வந்து present ஆயிருக்கும். So we call it as hermaphrodite. Hello everyone, welcome to Drona. இப்போ நம்ம வந்து digestive system of leech வந்து பார்க்கலாம். ஸோ digestive system of leech அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஜெனரலாக எடுத்துக்கும் போது எலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ஒரு லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் they will be starting from the buccal cavity and ending in the anus. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே லைக் ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் we had a leech வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will be having two suckers, that is one at the top and another one at the bottom. ஸோ டாப் மோஸ்ட் இருக்கிற சக்கரில் வந்து மிடில் தான் வந்து you'll be having the mouth. ஸோ mouth, that is the buccal cavity. ஸோ buccal cavityயில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா லீச்க்கு வந்து they will be having 3 jaws. 3 ஜாஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாலையுமே வந்து they'll be having single row of teeth. டீத் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் மாதிரி ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. they'll be having very minute ரொம்ப சின்ன சின்ன டீத் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ 3 ஜாஸ் இருக்கும். அந்த 3 ஜாஸ்லையும் you'll be having single layer of teeth. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you'll be having அந்த ஜாஸை சுற்றி they'll be having the papillae. ஸோ இந்த papillae என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be like attaching or they will be joining to the salivary gland. ஸோ இந்த salivary gland பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸை பார்த்தோம்னா salivary glandல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம் வந்து ஒன்று செக்ரேட் ஆகும், that is salivary amylase. அந்த salivary amylase வந்து they will be having certain action. அதே மாதிரி leech செக்ரேட் பண்ணுற சலைவாலுமே பார்த்தீங்கன்னா they will be having one important enzyme. We call that as hirundin.
எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be secreting எதுக்குன்னு பார்த்தா it's a kind of protein. For example இப்போ நம்மளுக்குலாம் வந்து லீச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீச் நம்மள கையில் வந்து ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we won't be able to feel anything actually. யாராவது உங்க பார்த்து உங்கள் மேலே லீச் ஒட்டிக்கிச்சுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் we won't be knowing anything. நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைட் கூட வந்து நமக்கு சுத்தமாக நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த லீச் வந்து நம்ம உடம்புல அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be putting some Y kind of incisionனா ஒரு Y ஷேப்பில் வந்து ஓட்ட மாதிரி அட்டாச் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லீச் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோ 3 ஜாஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Y ஷேப்பில் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் ஒட்டிக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இன்சிஷனாக ஒட்டிக்கும். ஸோ ஒட்டும் போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they will be spraying some kind of anesthesia. ஒரு அனஸ்தீஷியா மாதிரி நம்ம பாடியில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சலைவரி கிளாண்டில் இருக்க சலைவா செக்ரீட் பண்ணுற ஹிரிடின் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீச் எதுக்கு நம்ம மேலே ஒன்ஸ் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா they will be starting to sucking the blood வந்து சக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிரிடின் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஆன்டிகாகுலன்ட் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பிளட் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக சக் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது the blood should not clot. பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஹிரிடின் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பக்கல் கேவிட்டி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 செக்மெண்ட்ஸ் அது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 to 5 பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபில்ட் வித் பக்கல் கேவிட்டி அண்ட் த பவுல். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கல் கேவிட்டி வில் பி லீடிங் டு த ஃபேர்னிக்ஸ். ஸோ ஃபேர்னிக்ஸ்க்கு அடுத்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரோ ஒரு லைக் டியூப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நேரோ டியூப்லெக் ஸ்ட்ரக்சர் we call it as esophagus. Esophagus அப்புறம் என்ன வருது டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் crop. இந்த crop வந்து பார்த்தீங்கன்னா they occupy almost 10 chambers or 10 segments அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் 5லேருந்து அடுத்து வர 10 செக்மெண்ட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ராப் அப்படின்ற பார்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீச் வந்து ஒன்ஸ் பிளட் சக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது there should be some space. அந்த பிளட்டை சக் பண்ண பிளட் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ராப் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் 10 சேம்பர்ஸில் மட்டும்தான். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் உடனே டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து லீச் நடக்காது. கொஞ்சமாக ஃபர்ஸ்ட் மொத்தமாக சக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தேவைப்படும் போது the digestion process will happen. So this is also said to be the largest of the digestion. That is the largest part of the alimentary canal. Next, crop ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா the digestion canal will be leading to the stomach. Stomach ல இருந்து it will move on to intestine ல இருந்து rectum ல இருந்து anus. சரி, இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா டைஜஷன் வந்து ஏற்கனவே தெரியும். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லேருந்து வில் பி ஹேவிங் 3 kinds of glands, that is the mucus, hydrochloric acid, pepsin. ஸோ pepsin பார்த்தீங்கன்னா it helps in the digestion of proteins. mucus பார்த்தீங்கன்னா it helps to prevent like wall of the stomach prevent பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். whereas hydrochloric acid பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பெப்சினோட ஆக்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். மோரோவர் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா கூட இட் ஹெல்ப் டு அந்த பாக்டீரியா கில் பண்ணுறதுக்கு கூட வந்து HCl வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ லீச்சோட ஸ்டமக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா there is something called as proteolytic enzyme. ஸோ இந்த ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே லைக் ஃபுட்டை வந்து ஒன்ஸ் த பிளட்டை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்பிளிட்டட். அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அண்ட் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ஸ்டமக் ஆஃப் த லீச். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பாஸ் ஆன் டு த இன்டெஸ்டைன்லேருந்து அகைன் மொத்த டைஜஷன் அதுலேயே முடிஞ்சிடும். தேவை இருக்கிறது எல்லாமே இட் கெட்ஸ் அப்சர்வ். தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து இட் வில் பி ரீச்சிங் டு த ரெக்டம் அண்ட் ஆனஸ் வழியாக தேவையில்லாத வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்க்ரேட்டட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டைஜஷன். ஸோ டைஜஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் தட் இஸ் present in the stomach and crop பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு 5 அப்புறம் வர 10 சேம்பர் தட் 10 செக்மெண்ட்ஸ் வந்து crop தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக் பண்ண பிளட் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த crop அப்படின்ற சேம்பர்ஸில் தான். அண்ட் ஜாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோல் யூ தே ஹேவ் 3 jaws. அந்த 3 jawsமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாலையுமே வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் டீத் ஒரு ரோ ஆஃப் டீத் இருக்கும். they'll be having very minute teeth. So this is all about the digestive system of leech.